Good morning, student. Today, all of you learn now 1.6 lesson into the wild Kiran Purandare part 2. So, see the information about writer Kiran Purandare. He was born in 1961. After his BCom, he studied environmental studies at Jordan Hill College of Education in Scotland. He is a recipient of the Sahitya Puraskar, Pune's Bhai Madhav Bagal Award and Best Literature Award given by the Cultural Department of Maharashtra State for his Sakha Nagzira. He spent 400 days inside Nagzira and nearby forest areas and wrote this award-winning book. This excerpt has been taken from the same. He is a wildlife expert, a bird watcher, a writer, and honorary wildlife warden in Maharashtra. He is also the founder of Nisarga Ved organization, which works for nature conservation and community work around Nagzira, Navegaon, a tiger reserve in Bhandara and Gondia district. He also founded Kika's Bird Club in order to spread bird framing, which is very popular among school-going children of Maharashtra. See his writing part 1. As the name suggests, the excerpt is an amazing experience of the writer where Kiran Purandare, the solitary traveler, is completely lost in the jungle of Ambazara. He narrates how he lost his way at the fall of the dusk and the terrifying turmoil he underwent thereafter. Shouting for help would literally mean crying in the wilderness. He also gives a detailed description of how he found his way toward the Petzari. Then second part. This part has been extracted from Sea and Traveller magazine published by Land Rover India. It is about Shah Jung, known for his wildlife photography. He briefs us about his entry into this world of wildlife photography. The insight that he received during this journey regarding the loss of the habitat of those heroes of the jungle and the genuine efforts that he took by establishing BCRTI for the conservation of forests by educating the local rural folks and providing them with a sound, reliable source of income. There is given now two parts of the extract. The expert part first has been taken from the book Sakha Nagzira by Kiran Purandare, who is wildlife expert, who is a watcher, a writer, honorary wildlife wardener in Maharashtra. The excerpt is an amazing experience of the writer where he is alone and completely lost in the jungle of Ambazara. Then second part has been extracted from Sea and Traveller magazine published by Land Rover India. It is about Shah Jung, known for his wildlife photography. It also tells us about efforts established BCRTI for the conservation of forest by educating the local rural folk and providing them with a sound, reliable source of income. See and read, learn now the writer's introduction in our textbook, page number 56. So student, see now our lesson into the wild part 1, lost in the jungle, page number 56. Into the wild means जंगल गाथा जंगलामध्ये फिरताना. Then part 1, भाग पहिला, lost in the jungle, जंगलात हरवलेला, जंगलात वाट चुकलो तेव्हा.
See the line. The 8.5 hour long day inside the hide was as fruitful as the jamba tree standing tall on edge of अंबाझरा. काय सांगितले या ठिकाणी? हाईड मीन्स आडोसा, लपण्यासाठी वन्य प्राण्यांना फिरण्यासाठी असलेली जागा. जंगलातल्या त्या आडोशाच्या आत 8.5 hour लॉंग म्हणजे 8.5 तास घालवलेला तो दिवस. The 8.5 hour long day inside the hide was as fruitful as the jamba tree standing tall on the edge of अंबाझरा. जंगलातल्या त्या आडोशाच्या आत 8.5 तास घालवलेला माझा दिवस जंबा ट्री मीन्स उंबराचं झाड. उंबर त्या ठिकाणी उंबरझरा जो आहे त्या ठिकाणी असलेलं ते प्लेस उंबरझरा. जंबा ट्री स्टँडिंग टॉल ऑन द एज ऑफ अंबाझरा, की त्या अंबाझराच्या काठावर उभ्या असलेल्या उंच जांबा वृक्षाच्या फळा इतकीच फलदायी ठरला. कारण काय एक्सपिरियन्स आलेला आहे, काय सांगितलेलं आहे बघा. जंगलातल्या त्या आडोशाच्या ठिकाणी आत 8.5 तास घालवलेला माझा दिवस अंबाझराच्या काठावर उभ्या असलेल्या उंच जांबाच्या झाडा इतका फलदायी ठरला. बिफोर रॅपिंग अप माय डे ॲट दिस नॅचरल वॉटर होल, त्या नैसर्गिक पाणथळीच्या दिवशी संपण्यापूर्वी, वॉटर होल मीन्स पाणथळ प्रदेश, पाण्याचा प्रदेश, त्या नैसर्गिक पाणथळीवरचा दिवस संपण्यापूर्वी, रॅपिंग अप माय डे ॲट दिस नॅचरल वॉटर होल, I took entires of the avifauna in my field notes, की मी माझ्या कार्यक्षेत्राच्या नोंदवहीत पक्ष्यांच्या संबंधी विविध नोंदी लिहून घेतल्या. एविफना मीन्स बर्ड्स ऑफ अ पर्टिक्युलर रिजन, हॅबिटट ऑर जिओलॉजिकल पिरियड, म्हणजे पक्षी जगत, पक्ष्यांची सृष्टी. आय टूक इंटायर्स ऑफ द एविफना इन माय फील्ड स्टोअर, की मी त्या ठिकाणी त्या जंगलामध्ये असताना मला वेगवेगळे पक्षी दृष्टीस पडले, पक्ष्यांची सृष्टी मला पाहता आली, वेगवेगळ्या टाईपचे पक्षी पाहता आले आणि त्या सगळ्या पक्ष्यांची नोंद मी माझ्या कार्यवहीमध्ये नोट डाऊन करून ठेवली. सिन्स आय वॉज अलोन, मी एकटाच होतो. आय रश्ड टू पेटेझरी व्हिलेज वेअर आय वॉज स्टेशन्ड, मी एकटाच होतो त्यामुळे ज्या पेटेझरी गावात मी उतरलो होतो तिकडे जाण्यासाठी मी घाईने निघालो. आय कॅम्युफ्लेज्ड द हाईड, टूक माय इसेन्शियल, केम आउट ऑफ द हाईड अँड स्ट्रेच्ड आउट टू माय हर्ट्स कंटेंट. कॅम्युफ्लेज मीन्स डिस्गस्ड बाय कव्हरिंग इट टू मेक इट ब्लेंड इन विथ द सराउंडिंग, लपवलं जाणं, झाकलं जाणं. आणि मी एकटाच होतो त्यामुळे ज्या पेटेझरी गावात मी उतरलो होतो तिकडे जाण्यासाठी मी घाईने निघालो, आडोशाच्या ठिकाणी लपवले आणि माझे आवश्यक सामान घेऊन आडोशातून बाहेर पडलो. केम आउट ऑफ माय हाईड अँड स्ट्रेच्ड आउट टू माय हर्ट्स कंटेंट, आणि मनसोक्त आयोखे पियोखे दिले, मनसोक्त असा मी आयस टाकला आणि त्या ठिकाणाहून मी जाण्यास निघालो. I lifted my camera bag and took the familiar trail to पेटेझरी. I lifted my camera bag, आणि तिथून मी जात असताना कॅमेऱ्याची माझी असलेली बॅग उचलून मी सवयीच्या पायवाटेने पेटेझरीकडे निघालो. कुठं निघालेला आहे हा आपला रायटर? पेटेझरीच्या दिशेने. I lifted my camera bag and took the familiar trail to पेटेझरी. मी माझी कॅमेऱ्याची बॅग उचलली आणि मी त्या पेटेझरी गावाच्या दिशेने निघालो. म्हणजे हा खरोखरच काय आहे? बर्ड वॉचर आहे, निसर्गप्रेमी आहे, की तो त्या ठिकाणी वेगवेगळ्या पक्ष्यांचे फोटो घेणं, वृक्षांचे फोटो घेणं यामध्ये त्यांना हॉबी असल्याचं दिसून येतं.
negotiating the webbed leaves of teakwood and moha trees, trying to make minimal sound. आणि ज्यावेळी हा त्या पेटेझरीच्या वाटेने निघालेला आहे त्यावेळी त्याच या रायटरला रस्त्यामध्ये काय दिसलेलं आहे? negotiating the webbed leaves of teakwood and moha trees. आणि मी जात असताना सागवान आणि मोहाच्या झाडाच्या जाईदार पानांशी जमवून घेत कमीत कमी आवाज करण्याचा प्रयत्न करीत मी सावधपणे जंगलातून चालत होतो. काय सांगितलं? negotiating the webbed leaves of teakwood and moha trees, trying to make a minimal sound. I was treading cautiously among the wood. Walking alone in a jungle need more alertness than walking with a companion. की मी ह्या सागवान असलेल्या आणि मोहाच्या झाडाच्या जाईदार पानांशी जमवून घेत कमीत कमी आवाज करण्याचा प्रयत्न करत मी सावधपणे जंगलातून चालत निघालेलो होतो. कुणा सहकार्याबरोबर चालण्यापेक्षा एकट्याने चालताना जंगलात जास्तच सावधगिरी बाळगावी लागते. वॉकिंग अलोन इन जंगल नीड्स मोर अलर्टनेस. म्हणजे जंगलातून एकटं चालत असताना जास्तीचं अलर्ट राहावं लागतं दॅन वॉकिंग विथ अ कंपॅनियन. कंपॅनियन सोबती, जोडीदार. आपल्या बरोबर कोणीतरी असल्यानंतर आपण थोडं रिलॅक्स असतो, पण बरोबर कोणी नसताना एकटं असताना खूपच अलर्ट राहावं लागतं. आय वॉज अलोन हिअर लाईक अ फॉक्स. आणि इथे मी कोल्ह्यासारखा एकटाच होतो की त्या ठिकाणी कुणीही नव्हतं. फॉलोविंग द ट्रेल सायलेंटली, वॉचिंग विथ वाईड ओपन आईज, माय इयर्स वेअर ग्रास्पिंग अ व्हरायटी ऑफ साऊंड्स जस्ट वेन अ फॅमिलियर साऊंड स्टर्नड मी. आणि इथे मी कोल्ह्यासारखा एकटा होतो त्यावेळी डोळे मोठे करून लक्षपूर्वक शांतपणे पायवाट तुडवत असताना एकीकडे माझे कान वेगवेगळ्या आवाजांचा वेध घेत होते. वॉचिंग विथ वाईड ओपन आईज, की डोळे फाडून अगदी डोळे मोठे करून तो रस्ता काढत होता. माय इयर्स वेअर ग्रास्पिंग अ व्हरायटी ऑफ अ साऊंड. आणि इयर, कान, माझे कान मात्र वेगवेगळ्या व्हरायटीचे आवाज ग्रास्प करत होते, ऐकून घेत होते, त्या आवाजांचा वेध घेत होते. जस्ट वेन अ फॅमिलियर साऊंड स्टर्नड मी, की एका परिचित आवाजाने मला जबरदस्त धक्का दिला. की ते सगळे आवाज कानावर पडत असताना या रायटरचा असणारा एक परिचित असा आवाज, एका प्राण्याचा आवाज या रायटरच्या कानावर पडला. आवाज कोणता आहे? खॅक 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 कोस खॅक. असा एक आवाज, वेगळाच आवाज या रायटरच्या कानावर पडलेला आहे. देन इट वॉज अ लंगूर अलार्म कॉल. तो लंगूर प्राण्यांचा धोक्याचा इशारा होता. The leader of the gang of langurs was sitting on the tall tree making alarm calls. आणि ह्या लंगूर प्राण्यांच्या टोळीचा जो नेता होता, जो मेन लीडर होता, जो मेन होता, तो उंच झाडावर बसून जीवाच्या भीतीने धोक्याचा इशारा देत होता. समजलं इथपर्यंतचा भाग? की काय केलेलं आहे की लॉस्ट इन अ जंगल, जंगलामध्ये हा आपला रायटर वाट चुकलेला आहे. शांत एकदम जंगल आहे, वेगवेगळ्या प्राण्यांचे आवाज कानावर येऊ लागलेले आहेत, वेगवेगळे वृक्ष दिसू लागलेले आहेत. आणि अशा कंडिशनमधून हा रायटर अगदी शांतपणे रस्ता काढत काढत पुढे चाललेला आहे. आणि काय सांगितलेलं आहे रायटरनं? I was trekking cautiously among the wood. Walking alone in a jungle needs more alertness than the walking with a companion. की सोबत कोणीतरी असतं त्याहीपेक्षा एकटं असताना खूपच अलर्ट राहूनच प्रवास करावा लागतो. आणि त्यावेळी त्याला आलेला एक्सपिरियन्स त्यांना या लेसनमध्ये दिलेला आहे. अजून काय म्हटलेलं आहे रायटर? आय वॉज अलोन हिअर लाईक अ फॉक्स. जणू काही एखाद्या कोल्ह्यासारखा मी एकटाच या जंगलामध्ये पडलेलो होतो. देन सो मेनी व्हरायटी ऑफ साऊंड्स ग्रास्पिंग हिज इयर्स. वेगवेगळ्या प्रकारचे आवाज त्याच्या कानावर पडत होते. देन व्हेन वी फॅमिलियर साऊंड स्टर्न मी. आणि अशाच कंडिशनमध्ये एक फॅमिलियर असणारा, ओळखीचा असा वाटणारा आवाज या रायटरला ऐकू आलेला आहे.
तो आवाज कोणता आहे? खॅक खॅक, खॅकोस खॅक. इट वॉज अ लंगूर अलार्म कॉल. आणि हा त्या लंगूर प्राण्यांचा धोक्याचा इशारा होता. द लीडर ऑफ द गँग ऑफ लंगूर्स वॉज सिटिंग ऑन द टॉल ट्री मेकिंग अलार्म कॉल्स. आणि अशा धोक्याची सूचना देण्याचा काम हा लंगूर प्राण्यांचा असलेला जो नेता आहे, लीडर आहे, तो त्या इतर प्राण्यांना इंडिकेट करून सांगत होता. देन आउट ऑफ द फिअर फॉर अ लाईफ, म्हणजे की जीवाच्या भीतीने धोक्याचा इशारा देण्याचं काम तो लंगूर प्राण्यांच्या टोळीचा लीडर करत होता. रेस्ट ऑफ द लंगूर ब्रीजेड कंटिन्यूड रेझिंग द अलार्म कॉल्स. आणि इतर लंगुरांची टोळीही त्याच्या धोक्याचा इशारा देणाऱ्या चित्कारात सामील झालेली होती. The network of alarm calls was expanding its range as the petrified langurs speeded to the trees near and far and secured their places on treetops. आणि इतर लंगुरांची टोळीही त्याच्या धोक्याचा इशारा देणाऱ्या चित्कारात सामील झाली आणि भयभीत झालेले लंगूर आसपासच्या झाडांवर सुरक्षित जागा शोधण्यासाठी धावाधाव करायला लागले. तसे चित्कारांचे आवाज दूरपर्यंत पसरत गेले. पेट्रिफाईड मीन्स व्हेरी फ्रायटन, की खरोखरच आता आपण नक्कीच सर्वजण धोक्यात आलेलो आहोत, आपला जीव धोक्यात आहे ह्याची जाणीव झाल्यानंतर हे सगळे लंगूर प्राणी काय करायचे की मिळेल त्या झाडावरती वरती चढून बसण्याचा प्रयत्न करायचे, धाव घ्यायचे. ऑल दिस अपहिवल वॉज क्रिएटेड by only one animal's presence, a leopard. आणि भयभीत झालेले लंगूर आसपासच्या झाडांवर सुरक्षित जागा शोधण्यासाठी धावाधाव करायला लागले. तसे चित्कारांचे आवाज दूरपर्यंत पसरले आणि ही सर्व उलथापालथ केवळ एका प्राण्याच्या आगमनामुळे झालेली होती. आणि तो प्राणी कोणता दिलेला आहे? अ लिओपार्ड. लिओपार्ड मीन्स बिबट्या. की हा बिबट्या त्या दिशेनं आलेला होता आणि त्याच्यापासून आपण सुरक्षित राहावं, त्याच्यापासून आपला जीव वाचवावा म्हणून या लंगूर प्राण्याच्या लीडरनं सगळ्या त्या लंगूर प्राण्यांना इंडिकेट केलेलं होतं, आपल्या आवाजानं त्यांना जागं केलेलं होतं की आता नक्की आपण संकटात आहोत, आपल्या जागेवर जाऊन सुरक्षित ठिकाणी जावा. मेनी ॲनिमल्स मेक अलार्म कॉल्स व्हेन दे सी अ predator. Predator means an animal that preys on other animals, म्हणजे शिकारी, की आपली शिकार करणारा कोणीतरी आलेला आहे याची जाणीव करून देणं. आणि मग हे सगळे बिबट्या त्या ठिकाणी आलेला आहे. वाघ किंवा बिबट्यासारखा शिकारी जवळपास आढळल्यावरच बरेच प्राणी असा इशारा देत असतात. tiger or leopard nearby. Many animals make alarm calls when they see a predator, tiger or leopard. वाघ किंवा बिबट्या हे आपल्या जवळपास आहेत आणि यापासून आपलं संरक्षण करा यासाठी असे प्राणी एकमेकांना इंडिकेट करत असत. The langur is most reliable when it comes to finding clues about the presence of the apex predators in the jungle. आणि जंगलातील सर्वोच्च शिकाऱ्यांच्या आगमनाचा सुगावा लागण्याच्या बाबतीत लंगूर सर्वात भरवशाचा प्राणी असतो, की आपला नक्कीच या ठिकाणी शिकारी आलेला आहे याची जाणीव लंगूर या प्राण्यालाच टॉपमोस्ट होत होती. म्हणजे पटकन आणि अगदी खात्रीशीर जाणीव होणारा प्राणी कोणता होता? तर लंगूर. इतर प्राण्यांपेक्षा लंगूर या प्राण्यालाच त्याची खात्री होत होती. द मायटी एल्युझिव्ह लिओपार्ड ऑफ अंबाझरा वॉज आउट ऑफ इट्स लेअर, की अंबाझराचा शक्तिमान सहजी न आढळणारा बिबट्या आपल्या गुहेतून बाहेर पडला होता. ही वॉज ऑन द प्रॉल, तो भटकंतीवर निघाला होता. दे stealthily moving finger in spotted gold back clock
and spied by these langurs, even the small ones from the legion of langurs were giving alarm calls. की लंगुरांनी त्या सोनेरी काळ्या बुरख्यातल्या दबक्या पावलांनी चालणाऱ्या प्राण्याला नेमकंच हेरलेलं होतं. लंगुरांच्या सैन्यातले छोटे शिपाई देखील धोक्याचा इशारा देत असत. Legion of langurs were giving alarm call. चॅक 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 असा साऊंड करून त्या लंगुरातले छोटे छोटे पिल्लू, ते छोटे प्राणी देखील आपल्याकडं आपला एनिमी येत आहे, आपला शिकारी आपल्याकडे येत आहे, हे इंडिकेट करत असत. I stayed put. Guard, the leader, langurs target side and scanned the area visually, took some step, stopped again. आणि मी तिथेच थांबलो. काय सांगितलं या रायटरनं? हे सगळं बघितल्यानंतर मी आय स्टेड फूट, मी त्याच जागेवर थांबलो. गँग द लीडर लंगूर्स टार्गेट साईट अँड स्कॅन द एरिया व्हिज्युअली. लंगुरांच्या नेत्याचं लक्ष जिकडे होतं त्याचा अंदाज घेतला. अँड स्कॅन द एरिया व्हिज्युअली, आणि तो परिसर नजरेखालून घातला. टूक सम स्टेप, काही पावलं मी पुढं गेलो. स्टॉप्ड अगेन, पुढं जाऊन परत मी थांबलो. अ फ्रेश कॅट वॉज लाईंग बिफोर मी ऑन द ट्रेल. आणि वाटेत माझ्यासमोर प्राण्याची ताजी विष्ठा पडलेली दिसली. स्कॅट मीन्स हिअर इट मीन्स ॲनिमल ड्रॉपिंग, की त्या प्राण्याची नुकतीच विष्ठा पडलेली पाहायला मिळाली. द ब्लिश पर्पल फ्लाईज वेअर होवरिंग ओव्हर इट. की निळ्या जांभळ्या माशा त्यावर घोंगावत होत्या. आय वॉज शुअर दॅट द लिओपार्ड वॉज समवेअर नियर. बिबट्या जवळपास कुठेतरी आहे याची मला खात्री पटली. द डिस्टंट अलार्म कॉल ऑफ 4 हॉर्न अँटिलोप वॉज ॲडिंग टू द चॉट्स. आणि लांबून ऐकू येणारा 4 शिंगी काळविटाचा इशारा कोलाहलात भर टाकीत होता. आय बेअरली वॉकड अराउंड 15 मीटर अँड स्टॉप्ड. मी जेमतेम 15 मीटर चाललो आणि थांबलो. आय हॅड अपॅरेंटली एंटर्ड इन द स्कॅन्टोरम ऑफ अ मिरॅकल कॉल्ड लिओपार्ड. मी थेट बिबट्या नावाच्या अद्भुत प्राण्याच्या पवित्र क्षेत्रात प्रवेश केला होता. बट द बिग कॅट वॉज नॉट विजिबल. पण ते प्रचंड मांजर कुठं दिसत नव्हतं. इट इज अन इल्युझिव्ह ॲनिमल. तो एक शिताफीने निसटून जाणारा प्राणी आहे. द सराउंडिंग्ज वेअर रिमाइंडिंग मी. आजूबाजूचा परिसर मला आपण पूर्णपणे एकटे आहोत याची पुन्हा पुन्हा आठवण करून देत होता. आय वॉज अलोन टाइम अँड अगेन. आणि मी एकटा आहे याची पुन्हा पुन्हा मला त्यानं जाणीव करून दिली. ॲज आय मूव्ड फॉरवर्ड ऑन द ट्रेल टू पिटेझरी. मी पिटेझरीच्या वाटेने निघालो तरी मंद होत होतो. द फेडिंग अलार्म कॉल्स वर स्टील हिअर्ड इन द बॅकग्राऊंड. धोक्याचे इशारे असूनही पार्श्वभूमीवर ऐकू येत होते. आय कुड टेल इन्स्टिंक्टिव्हली दॅट द लिओपार्ड हॅड मूव्ड अवे. बिबट्या खूप दूरवर निघून गेला होता हे माझ्या सहज अगदी लक्षात आले. की अशा ठिकाणी हा रस्ता चुकलेला होता की त्या ठिकाणी सगळे काही वन्य प्राणी फिरत होते, एकमेकांना इंडिकेट करत होते, एकमेकापासून शिकारी प्राण्यांपासून आपला जीव वाचवण्याचा प्रयत्न करत होते.